ഞാൻ ഫാദർ സക്കറിയാസ് നന്ദിയാട്ട്. ഞാൻ സൗത്ത് കാനറയിൽ വന്നത് 1979 ജൂൺ 11 ഈ പ്രദേശത്തായിട്ട് എത്തി. ഇവിടെ വരുന്നതിന് കാരണം ആ കാലങ്ങളിൽ സൗത്ത് കാനറ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് പുത്തൂർ കടബ ഏരിയ വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യവും സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം വേറെ 2 വൈദികരൂടെ ഇവിടെ എത്തി. കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, 2 ഇവിടെ വിദ്യാസംസ്ഥകളൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ദേശവാസികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ദേശസ്നേഹികളായ ജനങ്ങളുണ്ടാകണം എന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടി, വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പല സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബഥനി വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഒന്ന് സഭയുടെ രൂപീകരണം, ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ രൂപീകരണം, രണ്ടാമതായി ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. വന്ന കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് ദാരിദ്ര്യവും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ അന്ന് വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പല സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഭവനങ്ങളിൽ രഹിതർക്ക് ഭവനങ്ങൾ പണിതു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി മേഖല വളരെയധികം പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 1980 ബഥനി ന്യൂജിബാൾത്തല ബഥനിയിൽ ബഥനി സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി. ന്യൂജിബാൾത്തല സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ കടബയിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്ത് നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് 8th മുതൽ മുമ്പോട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകാതിരുന്ന അനേകം യുവജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഫോമൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കടബ ബഥനി ആശ്രമത്തിൽ ആരംഭിച്ചു 1980 തന്നെ. അങ്ങനെ അവിടെ ആ കാലങ്ങളിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക്, യുവജനങ്ങൾക്ക്, സ്കൂളുകൾ പോകാതിരുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് 10th എക്സാം എഴുതാനും അങ്ങനെ അനേക കുട്ടികൾ പാസ്സായി ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കടബ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററും സോഷ്യൽ വർക്കുകളും ആരംഭിച്ചു. ഓക്കെ. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ 13 ബാലവാടി സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുകയും അതിന് നമ്മുടെ വിനയകുമാർ സൊരക്കെ അദ്ദേഹം എന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ക്രമേണ ഈ ബാലവാടി സ്കൂളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു. അതിൽ ഒരു സ്കൂൾ, അന്ന് 13 ബാലവാടി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് നെല്ലിയാടിയിലെ ജ്ഞാനോദയ ബഥനി സ്കൂൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കൂൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെക്കഗ്നിഷനും മറ്റും നടക്കുകയും അതിന് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് വിനയകുമാർ സൊരക്കി മറ്റുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ സ്കൂൾ ബഥനി സ്കൂൾ നെല്ലിയാടിയിൽ ആരംഭിച്ചതിനൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന മറ്റൊരു ചിന്തയായിരുന്നു, ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എവിടെ പോകും? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കോളേജിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ITI തുടങ്ങുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 1983 മുതൽ ഈ ബാലവാടി സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുകയും 1987 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നിഷൻ തരികയും ഈ ഒന്ന് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി സ്കൂളുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വിമലഗിരിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. കൗക്രാടി വലിയ സ്ഥലത്ത് അന്ന് തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കൂള് അത് ആവുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ITI ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങുകയും 1996
പുതിയ ITI നെല്ലിയാടിയിൽ സ്ഥാപിതമായി. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനോട് കൂടെ ഞാൻ ബോംബെ, പൂനെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ മർദാളം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. അതാണ് ബഥനി ജീവൻ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ. അന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 19 കുട്ടികൾ ആരംഭിച്ച് ഇന്നും 60-65 സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെയുമുണ്ട്. മർദാള ജീവൻ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൂള്, ഈ ബഥനി സ്കൂള് 81 ആരംഭിച്ചു. 1992 പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് പിന്നീട് വളർന്നു. സയൻസും PU കോളേജ് സയൻസ് സെക്ഷനും മാത്സ് സെക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അഭാവത്തോടുകൂടി അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ്, കോമേഴ്സ് വിഭാഗം മാത്രമേ, ആർട്സ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് വിഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെ അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ന്യൂജിബാൽത്തല, കടബ ഏറിയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം വിജയിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. കാരണം ഇന്നൊട്ടനവധി യുവാക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കുടുംബജീവിതം, സംസ്കാരം, എല്ലാ വിധത്തിലും വളരുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെല്ലിയാടിൽ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള്, ഈ പ്രദേശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളില്ലായിരുന്നു. ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് 1986 തന്നെ അവിടെ ബാലവാടി സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 87 അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുകയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരംഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം. ധാരാളം അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാധുജനങ്ങൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം, വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിൽ. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ഗ്രാമീണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക, അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക, സമൂഹത്തിന് ഉത്തമരായ സമ്പന്നരാക്കി ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്. അതിൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നു. അന്ന് PU കോളേജ് ഇന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ കൂടെ ആയിട്ട് നെല്ലിയാടി മാറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ ബഥനി PU കോളേജ് ന്യൂജിബാൽത്തല, ബഥനി ജ്ഞാനോദയ ബഥനി സ്കൂൾ നെല്ലിയാടി, ജ്ഞാനോദയ ITI നെല്ലിയാടി, ഒപ്പം തന്നെ കടബാലുണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റർ, സോഷ്യൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിലൂടെ മറ്റു പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡയസിസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് സെൻറ്ററായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പുതിയ നമ്മുടെ ജീവൻ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, അതിലൂടെയും ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മക്കളെ ധാരാളം ആളുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നിടത്താണ് അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വളരെ നേട്ടമുണ്ടായി. 2015 നമ്മൾ റബേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാരിയ പെൺകുട്ടിക്ക് കോച്ചിങ്ങെല്ലാം കൊടുത്ത് അവൾ ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ പോയിട്ട് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ പോയി മത്സരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മെഡൽ വാങ്ങിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2018 ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വോളിബോളിൽ മെഡൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായി. ഇനിയിപ്പോൾ 2 കുട്ടികൾ ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു, ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ പിന്നോക്കമുള്ള ആളുകളെ മുന്നിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ തന്നെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കും സമൂഹത്തിനും നന്മ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, ലോക്കൽ ആളുകൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയത് ദൈവത്തിനും സമൂഹത്തിനും സമൂഹത്തിലെല്ലാ നല്ല മനുഷ്യർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೆತನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ ಇದರ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಜಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸತ್ಯನ್ ಥಾಮಸ್ OIC ಅವರು. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ 7 ಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬದಲಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆದಂತಹ ರಂಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡು ಇದರ ಅರಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಯಾನೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು. ಪೂಜ್ಯರು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ದಿವಂಗತ ಜೋಸ್ ಫಾದರ್ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಶೋಧರ ಯಾನೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ವಿಕಾರ್, ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮರ್ದಾಳ. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ತೆಗರ್ ತುಳುಕೂಟ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಷಾದ್ KE ಅವರು, ಬದ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಷಾದ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಜಕರಿಯಾಸ್ ನಂದಿಯಾಟ್ OIC ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂತಹ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರು. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ
ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಸಾಂತ್ಯಡ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ನೂಜಿಬಾಳ್ತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಿವಿಧ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಊರ ಗಣ್ಯರು, ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ಈಗ ತಾನೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಮತ ಪಂಗಡಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಬೆತ್ತನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿವಾದ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ದಸರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ, ರಂಜಾನ್, ನಬೀದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಈ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿದವರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತುಳು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಉರ್ದು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅಂತವರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಕುಟುಂಬದ ಎದುರುಗಡೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಾನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನಬಿದಿನಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ತೂಗಾಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೈಬಲ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ತು ಓಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಶಯದ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ತೂಗಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಕೊಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸುಮಧುರ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅವತ್ತು ಜಾತಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವ ಜಾತಿಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೊಡೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಅನ್ನದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ವೇಷದ ಮನೋಭಾವ. ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಮನೋಭಾವ. ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೊಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವುದೇ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊಹಮ್ಮದನ ವಿಧಿಸಿದಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಪೀಸ್, ಸಮಾಧಾನ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಈ ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ನಾವು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಅದು ಧರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಮತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಡಿ ಬರುವಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ರೆಂಜಿರಾಳಿಗಳಿನ ಅರಸರಿಗೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ತುರುಟು ಪಾತ್ರಗಳ ಬೇಜಾರದಿಂದ ತುರುಟು ಪಾತ್ರಗಳೇ ಅನುಮತಿ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ತುರುಟು ಪಾತ್ರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ
ಲೇಸದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಾದರಿಗಳ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಶಾಲೆದ ಏನಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕಲ್ತದೆ ಪಂಪಣಿಗಳಿಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಸೊನ್ನೆಸಂತ ಒಂದು ತುರುಟೆ ದಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಬಿದಾಡಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಒರಿಪೋಡು ತುಂಬಿಕೊಡೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸೊಂಪಿಣಿ ಇಸ್ಬಿಡು ತೆಗೆದು ತುಳ್ಕೊಂಡದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಓಡಾದ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಡೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಸುಮಂತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶನ ಈ ಶಾಲೆದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಸ್ಪಾದರ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗುಳ್ಳರು ಅವು ತಂಗಚಪೇಟಿ ಸರ್ ದೀಪು ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀಪು FP ಸರ್ ದೀಪು ಶಿವರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಜನೇನ ಎನ್ನ ಭಾವೇನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಗ್ಲಿನ ಮಾತ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇ ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ನಂಗಲಿಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಎಕಡಾರು ಗುರುಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕೊನೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಚಿನ ಕುಳ್ಳುದು ತಂಟೆ ಪೊಕ್ಕರಿ ಬಂದದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೊಂದು ಕಲ್ತನ ಈ ಶಾಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಕೊರೋನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪದಿದ್ದು ಕೋಪ ಬರ್ಬೇದ್ರೆ ಅಂದ ಕೋಪ ಬರ್ತಂದ ತಿರ್ಗದ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದ ವಾತಾವರಣ ಅಪ್ಪಗತ್ತು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಪೊಕ್ಕರಿ ಮಕ್ಕವರು ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗದ ಪಾತ್ರೆ ಬರ ಪಂಪಣಂತ ಅವು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಗುರುಕುಲಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದುಃಖ ಈ ಸಮಾಜಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಗ ಆ ಶಾಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಶಾಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲು ಇಬ್ಬರು ಸೈಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಚ್ಚಿನೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಕಾಲಗಳು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡಲ ನಂಕದಾದ ಎಲ್ಲ ಕೇವನಗಳಿದ್ಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆಡ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಿತ್ತದು ಶಾಲೆ ಪೋಂಡಾಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಳೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ಇನಿ ಪೆಟ್ಟದ ಕೋಲು ಮೆರಿಟುಂಡು ನಗಲ ಆ ಕೋಲು ಕೈ ಪತ್ತಂದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಮರ್ತದ್ದು ಆಂಡ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಣಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಂತೇನೆ ಮನ್ಪಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪಣೋ ಗುರುಕುಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪಣೋ ಬಾರಿ ಗಿರಾಕದ ಬಂತು ಇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು ಏನು ಮನ್ಪಣತ್ತೆ ಆಂಡ ತಪ್ಪು ತಾದಿ ಮಂತೇರು ತಾದಿನ ಪೋಯಿರು ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದು ಒಂದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಈ ಗುರುಕುಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸದ್ಭಾವನೆದ ಸಂದೇಶ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೀರ ಉಂಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಗುರುಕುಲ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಎಂತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಮಾತ ತೋಜು ಆಣಿತದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇನಿತದಿಂದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಏಪುರಲಿಯನ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದಿದ್ದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲಾಪಣೆ ಬೋಲು ವಿಶಾಲಾಪಣೆಗಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಅವು ಪುರಾಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಬೈಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಮಾಯಣ ಆದಿಪ್ಪು ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಸಂದೇಶದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿತಿ ఆయన ಬೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಳವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ನಾಡ ಈಗ ಗೋವುಳ ಬೋಡ್ಚಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಕರೀತಿರ್ನಾಡ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಯ್ರೆ ಮಲ್ಲ ದೂರದ ದಿನ ಐತಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಪನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಸದ್ಭಾವನ ಸಂದೇಶಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾಡ ಯುವ ಜನತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿನ ಪೋಯಿರುನಾಡ ಅಕ್ಲೆನ ತುಂಬದ ಜೀವನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನೋಡು ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಸಮಾಜೋಡು ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಪಂಪಣ ಸಂದೇಶನ ಅಕ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪೋಯಿರುನ ಅರೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಜೀವನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒವೇ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ಒವೇ ಕರ್ಮ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರನ್ನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮದಪೇರೆ ಬಳಿ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಪೇರೆ ಬಳಿ ಪಡೋದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶ. ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ, ಜಾತಿಗಳಾಗಿ, ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೆತ್ತರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ, ಗೋತ್ರಗಳಾಗಿ, ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ, ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಲು, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಲು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿರಿ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ಆಗ ಬಾರಲೋಕದಿಂದ, ಆಕಾಶ ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ಸುರಿಮಳೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ ರಹಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಅವರು ನನಗೆ ನಕಲಿ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಮೂಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೆವು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸದ್ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಒಂದು ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ, ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು. ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿದರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ಅದೊಂದು ಯಹೂದಿಯ ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ, ಅದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುರ್ಆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಆತನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದೆ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು.
ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 2 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ, ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ದಯೆ ಎಂದು ದೂತನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾರವನ್ನು, ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂತರು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇ ಇದು. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶವೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾವಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿದಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಮಾನವನನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಯಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೋಧಿಸುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತು ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಬೋಧಿಸುವುದು ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ಷಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ 5 ಸ್ತಂಭಗಳು, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು, 5 pillars ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲ ಆಧಾರವೇ ಅಹಿಂಸೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಬೋಧನೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಭಾಷಣ. 3000 ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕವಿಯು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಎಂದರೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಾಂತಿಯ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಅರಸರಾದಂತಹ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡಿನ ಯಶೋಧರ ಯಾನೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಷಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಬೆತನಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಗರ್ಯಾತ್ ನಂದ್ಯಾತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಬೆತನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೂಜಿಬಾಲ್ತಿಲ ಇದು 1982ರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೀಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೂಜಿಬಾಲ್ತಲಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಬೆತನಿ ಧರ್ಮಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದು 1982ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ 1992ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಲೇಜು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯವೇ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಿವಂಗತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ವಾಳಕುಳಿ OIC ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ 3 ಭಾಷೆಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ 1995ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ನುರಿತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತ ಯೋಜಿಯವರು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆತನಿ ಧರ್ಮಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಲುವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು,
ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸತ್ಯನ್ ಥಾಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಕರಿಯಾಸ್ ನಂದಿಯಾಟ್ OIC, ಇಂಥ ಹಲವು ಫಾದರ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಊರ ದಾನಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದಂಥ ತನು ಮನ ಧನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.